children to him and said, "Let the little children come to me and do not hinder them." The world shines brighter when the children smile. Keep shining and spreading happiness. Good afternoon to one and all present here. We are truly blessed to gather for this special occasion. It's time to seek the blessings of the Almighty. So let us start this event on a divine note. I request everyone to join their hearts and minds as we present our prayer song. May this prayer song bring peace, positivity, and grace to our celebration amidst us. Let's our school choir team lead us. Thank you for that soulful prayer song. May the blessing received guide us throughout today's program. Prayer is an expansion of total faith in the present power within and around us. Bible reading is to honor the Word of God and reflect on its importance in our lives. To officially open our celebration, I now invite Mrs. Janita for Bible reading. Matthew chapter 19, verses 13 to 15. Then little children were being brought to him in order to that he might lay his hand on them and pray. The disciples spoke sternly to those who brought them. But Jesus said, "Let the little children come to me, and do not stop them. For it is to such of this that the kingdom is heaven belongs." And he laid his hand on them and went on this way. Word of Lord, thanks be to God. Thank you, ma'am. We acknowledge that God is truly speaking to us through the Bible reading we just heard. Please be seated. A very warm welcome to each and every one of you. We are gathered here today for our Children's Day celebrations. Now, without further delay, I would like to invite Mrs. Jennifer to deliver the welcome address. Good afternoon, everyone. Today is a very special day. It's your day. Happy Children's Day. It's a day dedicated to every child, to your innocence, your smiles, your dreams, and your endless energy that brightens up our school every single day. On behalf of our school management, I warmly welcome you
to this joyful celebration. Welcome, my dear students. On Children's Day is indeed a great honor to have with us our esteemed correspondent, Reverend Father Thomas Ilango. Your presence truly adds grace and inspiration to this celebration. You have always guided and supported us with your wisdom and care to create happy environment for our students to grow and shine. Welcome, dear Father. It's my great pleasure to welcoming our special invitee, Reverend Father Regan, on this Children's Day celebration. Welcome, dear Father. It's given me a joyful pleasure to warmly welcome our respected principal, Mrs. Helen Xavier ma'am. Your constant guidance, encouragement, and care inspire us every day. Welcome, ma'am. It's given me a great pleasure to warmly welcome our respected Vice Principal, Mrs. Clara Rajesh ma'am. Your guidance and care always inspire both students and teachers. Welcome, ma'am. On this beautiful occasion, I welcome our academic coordinators, Mrs. Daisy and Mrs. Sheila Angel, who guide, support, and care for children. We welcome you, teachers. For this celebration, I take this moment to warmly welcome our beloved teachers, the guiding star of our school. Welcome, my dear teachers. I would like to take a moment welcome our non-teaching staffs who are an important part of our school. Welcome, dear staffs. Once again, I welcome you all to this Children's Day celebration. Thank you. Now, that was a lovely welcome. Thank you, ma'am, for your inspiring words of welcome. Now, to thrill this all with energy and joy, we have a vibrant presentation coming up. It's time for Welcome Dance, a performance that symbolizes happiness, celebration, and a warm greeting to all of you. So, dear dancers, the stage is yours. Students வரவேற்போம் வண்ண வண்ண கோலம் தீட்டி வரவேற்போம் வசந்த கால மலர்கள் தூவி வரவேற்போம் வண்ண வண்ண கோலம் தீட்டி வரவேற்போம் நாம் வசந்த கால மலர்கள் தூவி வரவேற்போம் வண்ண வண்ண கோலம் தீட்டி வரவேற்போம் வாசல் வந்த வான்மழையாய் வரவேற்போம் வாசல் வந்த வான்மழையாய் வரவேற்போம் வாசமிகு சொல்லெடுத்து வரவேற்போம் வாசமிகு சொல்லெடுத்து வரவேற்போம் வருக வருகவே வருக வருகவே சான்றோரை வருகவே வருக வருகவே வருக வருகவே பெற்றோரை பெரியோரை வருகவே வருக வருகவே வருக வருகவே ஆன்றோரை சான்றோரை வருகவே வருக வருகவே வருக வருகவே பெற்றோரை பெரியோரை வருகவே இதயமலர் இதழ் விரிக்க இன்னிசையில் பண்ணிசைக்க இரு கரங்கள் குவிந்திருக்க பதமலர்கள் நடம் புரிய சந்தன திலகமிட்டு ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்க வந்தோம் சபைதனிலே வசந்த கால மலர்கள் தூவி மாபத தப மனித தப மத பம கம பரி கம பத நிகரி சனி
வரவேற்போம். Thank you, dear teachers, for their gracious moves which dwells and tickle our funny bones. To celebrate the innocence, dreams, and boundless potential that each and every child holds, I now cordially invite Mrs. Roshni to deliver the Children's Day speech. Children, kindly maintain silence. May your innocence, creativity inspires everyone. A very good afternoon to our respected Reverend for the correspondent, respected Reverend for the Regan, principal, vice principal, academic in charges, teaching and non-teaching staff, and the most energetic, creative. I request the students kindly maintain the silence. I request the students kindly maintain in the silence. May your innocence and creativity inspire everyone around you. Respected Reverend for the correspondent, Reverend for the Regan, principal, vice principal, academic coordinators, teaching and non-teaching staff, and my dear, the most energetic, creative, vibrant, and brilliant students. A very good afternoon to one and all gathered here. Today, we celebrate the Children's Day to honor the happiness, dreams, and the innocence of every child. And this day remarks the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister and a true friend to all the children. And he believed that our children are the bright future of our nation and fondly called them buds in garden. But there is one thing I want to share to you, something which is connected with all. Let me ask one question. How many of you using mobile phone? Just raise your hand. Yes, obviously everyone will use the mobile phone. Can you imagine a day without your mobile phone? You can't. Yes. Technology is a big part of your life. And today, many children spend more time on screen more than your dream. Scroll more than you smile. You chat more than you talk. You click more than you think. What are the things that you're missing by using your technology? Use technology, but do not be used by it. Set your limitation. Don't be your screen on, control your schedule. Use it to learn, to explore, to create, not just to waste your time. Step outside and feel the world. Play under the sun, breathe fresh air, and make real friends, not just like online followers. Talk, share, and care. Look into someone's eyes when you talk. Laugh with your friends, help your parents, and spend more time with your family members. Those moments are more precious than playing in a video game and using the mobile phone. Remember, children, technology is powerful, but you are more powerful than. When you control technology, you shape your future. But when technology controls you, you lose the beauty of living. On this special Children's Day, let's make a promise. Let's not to be slave to technology. Let's a master of your mind and time and your dream. Because you are the builders of tomorrow, and tomorrow needs your smart brain and but strong heart. Keep shining, keep smiling, and remember,
The best screen in your life is not your mobile phone. It's just your beautiful mind. Once again, I wish you a happiest Children's Day to all. Thank you. Thank you, ma'am, for your insightful and thought-provoking speech. We are now moving to the next step of the program that is very rare. Yes, students, today your teachers are not going to give you homework, they are going to give you a performance. Let's give a big cheerful round of applause as we invite our acting stars on stage for their special Children's Day skit. Teachers, the stage is yours. அனைவருக்கும் வணக்கம். மிக அருமையான தமிழ் நாடகம் காணுங்கள், கண்டு களியுங்கள். தலைப்பு செல்போனும் செல்லரித்த மூளையும். செல்போன் நம் மூளையில் சென்று செல்களை அரிக்கின்றது. எப்படி, எவ்வாறு என்று கண்டு களியுங்கள். கார்த்திக்கின் வீடு. கதாபாத்திரங்கள் கார்த்திக், தாயார். கார்த்திக், ஏ கார்த்திக். நான் எழுந்துட்டேன், வந்துட்டேம்மா. போன வருஷம் பிறந்த நாளுக்கு அம்மா ஒரு கிஃப்ட் வாங்கி தந்தாங்க, ஏதோ வாங்கி தந்தாங்க. ஆனால் அதை இந்த தடவை நம்ம வாங்கிடக்கூடாது. இந்த தடவை பெஸ்ட்டாக ஒன்று நம்ம என்ன கேட்கலான்னு பார்த்தா மொபைல் ஃபோன் கேட்கலாம். இந்த மொபைல் ஃபோனை வாங்கிட்டு நம்ம ஜாலியாக கேம்ஸ் விளாடலாம், ரீல்ஸ் போடலாம். அதனால் இந்த மொபைல் ஃபோனை இந்த தடவை கேட்டு வாங்கிடணும். அம்மா, என்ன கார்த்திக், இப்பதான் உனக்கு விடிஞ்சுதா? சரி, என்ன சொல்லு. இல்லைம்மா, நான் அப்போவே எந்திரிச்சிட்டேன், கொஞ்ச நேரம் ரிலாக்ஸ் ஆகி படிச்சுருந்தேம்மா. எனக்கு ஒரு ஃபோனு வேணும்மா. போனா? ஆமாம்மா, நம்ம சித்தி பையன் கூட ஃபோனெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துருக்குறாங்க. சித்தி பையனுக்கு போன வருஷம் அவன் பிறந்த நாளுக்கு ஃபோன் வாங்கி கொடுத்துருக்குறாங்க. எனக்கும் இந்த வருஷம் பிறந்த நாளுக்கு ஒரு ஃபோன் வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா நானும் கொஞ்சம் நல்லா படிப்பேம்மா. சரிப்பா, கண்டிப்பா உனக்கு ஃபோன் என்ன ஐபோனே வாங்கி தரேன். ஆனா நீ நல்லா படிக்கணும், சரியா? கண்டிப்பாக ஃபோன் வாங்கி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா படிக்காமல் இருப்பேனா? நல்லா படிச்சிருவேம்மா. சரி. வாங்குதல். கார்த்திக் கண்டு மகிழ்தல். சீக்கிரம் கார்த்திக் வந்துருவான் இல்ல? அவனை நான் எப்படி சர்ப்ரைஸ் பண்றேன் பாருங்க. அம்மா, பள்ளிக்கூடம்லாம் முடிஞ்சது. கார்த்திக், உனக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ். சர்ப்ரைஸா? என்ன சர்ப்ரைஸ் மேம்? ஃபோன், ஐஃபோன். ஐஃபோன் நல்லா இருக்குதா? நல்லா இருக்கு இந்த ஃபோன். இதை வச்சு நல்லா கேமரா எடுக்கலாம், கேம் விளாடலாம், ரீல்ஸ் போடலாம்ல. நம்ம என்ன இது அதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். காட்சி 2, பள்ளிக்கூடம். கார்த்திக், பள்ளி ஆசிரியர். குட் மார்னிங் மேம். குட் மார்னிங். சிட் டவுன். தேங்க்யூ மேம். டேய், எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மா எனக்கு ஒரு ஃபோன் வாங்கி கொடுத்துருக்குறாங்களே. ஏய், ஃபோனாடா? சூப்பர்டா. ஏய், நாளைக்கு கிளாஸுக்கு கொண்டு வாடா, மறக்காம நம்ம கேம்ஸ் விளையாடுவோம். கண்டிப்பாக கிளாஸுக்கு கொண்டு வராமல் இருப்பேனா? ஃபோன் நாளே கிளாஸுக்கு கொண்டு வந்து தெரியாமல் வச்சுருக்கிறது தானே நம்ம வேலை. என்னங்க சத்தம்? சைலண்ட்டாக இருங்க. எல்லாரும் வீட்டு பாடம் முடிச்சிங்களா? நோட் எடுத்துகிட்டு வாங்க. நான் முடிக்கலையே, நீங்கள் முடிச்சிட்டிங்களா? நீங்கள் முடிச்சிங்களா? அப்போ நீங்கள் போய் கொடுங்க, நான் கொடுக்கல. கார்த்திக், உன்னோட நோட் எங்க? மேம், என்னோடைய நோட்டு காணாமல் போயிடுச்சு மேம். காணாமல் போயிடுச்சா? நேற்று மாலையே நோட்டு காணாமல் போய்விட்டது மேம். அது எப்படி காணாமல் போகும்? ஒழுங்காக தேடி பாரு. மேம், புத்தகம் பேக்கில் புத்தகம் இல்லை மேம், நோட்டு இல்லைங்க மேம். ஜான், கார்த்தியோட பேக்கை செக் பண்ணு. என்ன கார்த்தி, நீ ரொம்ப நல்ல பையனாச்சே, இப்போ ஏன் இப்படி பொய் சொல்கிற? ஹோம்ஒர்க் செய்யலையா? மேம், 2 நாளாக எனக்கு கண் வலியாக இருந்தது மேம், அதனால எழுதலை மேம். எழுத போனால் கை வலியும் வந்துருச்சு மேம், அதனால எழுதலை மேம்.
இப்படியெல்லாம் பொய் சொல்லக்கூடாது. இரு, நான் உங்கள் அம்மா கிட்ட பேசுகிறேன். சரிங்க மேம், பேசுங்க மேம். காட்சி 3, கார்த்திக், தாயார். கார்த்தி, ஏ கார்த்தி, ஐயோ டைம் வேற ஆச்சு, இந்த பையன் இன்னும் எழுந்திருக்க மாட்டேங்கிறானே. அம்மா இன்னும் ஒரு 5 நிமிடம் தூங்கிக்கிறேம்மா. ஐயோ டைம் ஆயிடுச்சுப்பா, எழுந்திரி சாப்பிட்டு ஸ்கூலுக்கு போக வேண்டாமா? இல்லைம்மா, எனக்கு கண்ணெல்லாம் வலிக்குது. கண்ணெல்லாம் வலிக்குதா? வா வா, அதெல்லாம் கிடையாது, வந்து சாப்பிடு. கிளம்பு, இன்னைக்கு இன்னும் ஒரு ஸ்பெஷல் 10 நிமிஷம் தூங்கிக்கிறேன் மேம். இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் வேறப்பா, வாப்பா. மேம் மேலே வெளியே போய் மழை வருதான்னு பாருங்க மேம். ஏதாவது லீவ் எடுத்து ஐயோ விடுறாங்க. எதுவுமே வரல, நீ கிளம்புப்பா. நல்லா போய் பாருங்க மேம், நியூஸ் சேனல்லாம் பாருங்களேன் மேம். நீ அடங்க மாட்டேன், நான் போய் உங்க அப்பா கிட்ட தான் சொல்ல போறேன் பாரு. என்ன வந்துடுறேன் மேம், வந்துடுறேம்மா. வந்துட்டியா கார்த்தி? வா சாப்பிட வா. இந்த வந்துட்டேம்மா. இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் வேற, உனக்கு எக்ஸாம் வேற. படிச்சியா? எப்படி எழுத போறேன்? அதெல்லாம் எழுதிடுவேம்மா, நான் நல்லா எழுதிடுவேன். நல்லா படிச்சிருக்கேன், நான் விடிய விடிய முழிச்சிருந்து நான் படிச்சிருக்கேம்மா, நல்லா எழுதிடுவேன். சரி ஓகே, நான் பார்க்கறேன் நீ எப்படி எழுதிருக்கேன்னு. சரிப்பா, கிளம்பு. சரிங்கம்மா. காட்சி 4, பள்ளி ஆசிரியர் கார்த்திக். நீங்க வாங்க. எல்லாம் படிச்சிட்டிங்களா எக்ஸாமுக்கு? படிச்சிட்டோம் மிஸ். படிச்சாச்சு மிஸ். படிச்சுட்டோம் மேம். எல்லாம் எக்ஸாமுக்கு ரெடி ஆயாச்சா? கார்த்திக், ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்க? உடம்பு சரியில்லை மேம். என்ன உடம்பு சரியில்லை? சரியான தூக்கம் இல்லை போல இருக்கே. தூக்கமும் இல்லை, தலை வலிக்குது மேம். ஏன்? நைட்டெல்லாம் ஃபோன் பார்த்துட்டே இருந்தேன் மேம். ஃபோன் பார்த்துட்டு இருந்தியா? இது உங்கள் அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க ஃபோன் பார்க்க விட்டுட்டு? சரி சரி உட்கார், புக்கை எடுத்து படி. எல்லாம் எடுத்து எழுதுங்க. கார்த்தி, தூங்காத. வீட்டில் தூங்க சொன்னா ஸ்கூலில் வந்து தூங்கிட்டு இருக்க. எழுந்துரு. மேம் நான் தூங்கவே இல்லையே மேம். தூங்கலையா? தூங்கவே இல்லையே. நான் போய் சொல்கிறேன்னா அப்போ? நீங்கள் தான் போய் சொல்கிறீங்க மேம். நான் தூங்கவே இல்லை. இவன் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான், அது உங்களுக்கு தெரியல. இவன் ஹேண்ட் கிரிக்கெட் விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கிறான், அது உங்களுக்கு தெரியல. நான் தூங்கிட்டு இருக்கிற மட்டும் உங்களுக்கு தெரியுதா மேம்? என்ன கார்த்தி, ரொம்ப எதிர்த்து பேசுகிற? நீ நல்ல பையன்ல நினச்சேன் நான். சரி, நான் உங்கள் அம்மா கிட்ட பேசிக்கிறேன். உட்கார். பள்ளி ஆசிரியர் தாயாரிடம் செல்போனில் பேசுதல். ஹலோ. சொல்லுங்க மேடம். நான் கார்த்தியோட கிளாஸ் டீச்சர் பேசுகிறேன். அப்படியா மேடம்? வணக்கம் வணக்கம் மேடம். வணக்கம் மேடம். வணக்கம். கார்த்தி ரொம்ப நல்லா படிக்கிற பையன், இப்போ ஒன்றும் சரியில்லையே. ஐயோ, எனக்கு ஒன்றும் புரியலையே, ஏன் அப்படி ஆனான்னு தெரியல. அவன் கிளாஸில் தூங்குறான், படிக்க மாட்டேங்கிறான், ஹோம்ஒர்க் எழுதுறதில்ல, கேட்டால் எதிர்த்து பேசுகிறான். என்னன்னு கொஞ்சம் கவனித்து வைங்க. மேம் நான் கொஞ்சம் கவனிக்கிறேன் மேம். அவனை கொஞ்சம் நீங்கள் பாருங்கள் மேம். ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறான்னு நினைக்கிறேன், பார்த்துக்கோங்க. சரி மேம், நான் கவனிக்கிறேன் மேம். வரட்டும், அந்த கார்த்திக் இருக்கு. அம்மா. ஏன்பா, உங்கள் ஸ்கூல்லேருந்து மிஸ்ஸு ஃபோன் பண்ணாங்க, நீ படிக்கிறதே இல்லையாமே, தூங்குறியாமே. அப்படிலாம் இல்லைம்மா, அவங்க இதெல்லாம் சும்மா சொல்கிறாங்கம்மா. என்னை சும்மா சும்மா மாட்டி விட்றதுக்காக சொல்கிறாங்கம்மா. அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் நீங்கள் நம்பாதீங்க. சரி, எதிர்த்து பேசுறியாமே, நீ இந்த மாதிரி பையன் கிடையாது. நான் எதிர்த்தெல்லாம் பேசலம்மா, அவங்க உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறாங்கம்மா, சும்மா சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதெல்லாம் நீங்கள் நம்பாதீங்கம்மா. நான் நல்லா தான் படிப்பேன், ஒழுக்கமாக தான் நான் இருக்கிறேன். சரி ஓகே, நீ சொல்கிறேன், நான் கேட்குறேன். இப்போ நீ ஒழுங்காக போய் படி. நான் படிக்கிறேம்மா, இனிமேல் நான் படிக்கிறேம்மா. பள்ளி படிப்பு கார்த்திக்கு கசந்து போகின்றது. செல்போன் இணைக்கின்றது. செல்போனில் மூழ்குதல். கார்த்திகினுடைய நடவடிக்கையில் மாற்றம் ஏற்படுதல். சோம்பல் அதிகமாதல்.
வேலைகளை தள்ளி போடுதல், பள்ளியில் எதிர்த்து பேசுதல், வீட்டில் தாயாரை மதிக்காமல் பேசுதல், செல்போனுடைய நிகழ்ச்சிகள் கண்டுகளித்தல், கல்வியில் பின்தங்குதல். இத்தனையும் கார்த்திகின் வாழ்வை மாற்றுகின்றது. ஏய் கார்த்திக், ஏய் படிக்காத. படிக்காத கார்த்திக். போஸ்ட் பண்ணு. இதோ பாருங்கள், நமக்கு ஒரு அடிமை கிடைத்து விட்டான். கார்த்திக் படிக்காதே, செல்போனை பார், அதில் மூழ்கு. நான் தான் உலகம், நான் தான் இன்பம். புத்தகம் வேண்டாம் உனக்கு. புத்தகத்தை எடுத்து வெளியில் போடு, செல்போனை பார். வேண்டாம், நீங்க யாருமே எனக்கு தேவையில்லை. நீங்க எல்லாம் செல்லுங்கள், எனக்கு தேவையில்லை. நீங்கள் என் வாழ்க்கையை நான் பார்த்து கொள்கிறேன். நான் என்னுடைய நிலைமைக்கு நின்னே நானே யோசித்து நல்ல முடிவை எடுத்துக்கொள்கிறேன். நான் இனிமேல் முயற்சியும் பயிற்சியும் நானே எடுத்து நல்ல நிலைமைக்கு நான் வருவேன். இவைகளை அனைத்தையும் நாம் புறந்தள்ளிவிட்டு நல்ல பிள்ளைகளாக நல்ல மாணவர்களாக நம்ம வாழ்வோம். அனைவரும் நம் நல்ல மாணவர்களாக வாழ்வோம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். கைபேசி அதாவது செல்போன் என்பது வாழ்விற்கு தேவையான நம்ம வாழ்க்கைக்கு மட்டும் தேவைதான ஒழிய நம் வாழ்வே அதுவல்ல. எனவே மாணவ பருவத்தில் செல்போன் பயன்படுத்துதலை அறிவின் அடிப்படையில் பிரித்திருந்து பயன்படுத்துவதே நல்லது. எல்லை தாண்டும் எந்த பழக்கமும் நம் எதிர்கால வாழ்வை பாதிக்கும். ஆகையால் நம் வாழ்நாளை உணர்ந்து கல்வியில் நம் கவனத்தை திருப்ப வேண்டும். வாழ்க்கை என்பது ஒரு முறைதான். வாழ்ந்தால் கையில் வசப்படும், இல்லை என்றால் நம் வாழை விட்டது விலகச் செய்யும். ஆகவே வாழ்க்கையை புரிந்து கொண்டு சிந்திப்போம், செயல்படுவோம், வாழ்க்கையில் உயருவோம், வெற்றிகள் நம் வாசல் வந்து சேரும். நன்றி. That was fantastic. A huge thanks to our amazing teachers. A huge thanks to our amazing teachers for this wonderful performance. Your creativity, energy and hard work truly made us smile, laugh and think. Thank you so much, teachers. ஒவ்வொரு சுதந்திரமாக கற்றுக்கொள்ளவும் வளரவும் கனவு காணவும் தகுதியானவர் என்பதை இந்த நாள் நினைவூட்டுகிறது. இந்த சிறப்பு நாளினை மேலும் சிறப்பாக்க நமது பள்ளியின் ஆசிரியரான திருமதி பிரேமா மேரி அவர்களை குழந்தை தின சிறப்புரையாற்ற அழைக்கிறேன். பெரும் மதிப்புக்குரிய நம் பள்ளி தாளாளர் அருட்தந்தை அவர்களுக்கும் மதிப்பிற்குரிய அருட்தந்தை ரீகன் அவர்களுக்கும் நம் பள்ளி முதல்வர் அவர்களுக்கும் துணை முதல்வர் அவர்களுக்கும் பொறுப்பாசிரியர்களுக்கும் நம் லயோலா பள்ளி குடும்பத்தில் என்னுடன் பயணித்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் மாணவ செல்வங்களாகிய உங்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிய மதிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். வீடியோ கேம்களை தாண்டி உலகை உற்று பார்க்கும் கண்கள் நீங்கள். வீடியோ கேம்களை தாண்டி உலகை உற்று பார்க்கும் கண்கள் நீங்கள். சமூக ஊடக சவால்களை தாண்டி உண்மையை பேசும் வாய் நீங்கள். சமூக ஊடக சவால்களை தாண்டி உண்மையை பேசும் வாய் நீங்கள். நம்பிக்கையை அப்லோட் செய்யும் நெஞ்சம் கொண்டவர்கள் நீங்கள். பயம் என்ற ஃபைலை டெலிட் செய்துவிட்டு நம்பிக்கையை அப்லோட் செய்யும் நெஞ்சம் கொண்டவர்கள் நீங்கள். உங்கள் அனைவருக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த குழந்தைகள் தின விழா வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நீங்கள் வெறும் குழந்தைகள் அல்ல, உலகின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட். ஆம், நீங்கள் வெறும் மாணவர்கள் அல்ல, நீங்கள் இந்த உலகின் அடுத்த அத்தியாயம். ஆம், நீங்கள் வெறும் மாணவர்கள் அல்ல, இந்த உலகின் அடுத்த அத்தியாயம். உங்கள் ஸ்மார்ட் போனை விட
உங்கள் ஸ்மார்ட் பிரெயினையே தேடுங்கள். உங்கள் ஸ்மார்ட் போனை விட உங்கள் ஸ்மார்ட் பிரெயினையே தேடுங்கள். குழந்தைகளே, இந்த உலகத்தில் எல்லாவற்றையும் உங்கள் விரல் நுனியில் பார்க்கிறீர்கள். ஆனால் உங்கள் இதயம், மனம் ஒரு கடல் போல இருக்க வேண்டும். உங்கள் மனம் ஆழமான ஒரு கடல் போல இருக்க வேண்டும். உங்கள் உணர்வுகளையும் மன உறுதியினையும் யாரும் ஊடுருவாமல் பார்த்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் மன உறுதியையும் நம்பிக்கையையும் யாரும் ஊடுருவாமல் பார்த்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் மனதில் சோர்வு என்ற எரர் வந்தால், உங்கள் மனதில் சோர்வு என்ற எரர் வந்தால் அதை உடனே புதியதை கற்று பேட்ச் செய்யுங்கள். அதனை உடனே புதியதை கற்று பேட்ச் செய்யுங்கள். நீங்கள் விழுந்தால் அது ஃபெயிலியர் அல்ல. நீங்கள் விழுந்தால் அது ஃபெயிலியர் அல்ல. அது ஒரு ஃபீட்பேக். அது ஒரு ஃபீட்பேக். ஒரு முறை ஒரு சிறுவன் தனது காலணியின் சடல்களை கட்டுவதற்கு 20 முறை முயற்சிக்கின்றான். அவன் தாயிடம், அம்மா என்னால் இது முடியவில்லை, 20 முறை முயற்சித்து விட்டேன், என்னால் கட்ட முடியவில்லை, நீங்களே கட்டிவிடுங்கள் என்று சொல்கிறான். ஆனால் அந்த தாய், நீ 20 முறை தோற்கவில்லையப்பா, நீ 20 முறை முயற்சி செய்திருக்கிறாய், மீண்டும் முயற்சி செய், உன்னால் முடியும் என்று தட்டி கொடுத்திருக்கிறார். மீண்டும் முயற்சித்த அந்த சிறுவன் கால்களின் சரடுகளை கட்டி முடிக்கின்றான், வெற்றியும் பெறுகின்றான். எதையும் எதிர்கொள்ள தேவையான மன உறுதியும் ஊக்கமும் உங்களிடமிருந்தே வர வேண்டும். திரைகடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு. இன்னொரு முறை முயற்சிக்கும் விருப்பம் உள்ளவர்தான் வெற்றியாளரின் உண்மையான அடையாளம். இன்னொரு முறை முயற்சிக்கும் விருப்பம் உள்ளவர்தான் வெற்றியாளரின் உண்மையான அடையாளம். உங்களிடம் இருக்கும் எல்லா ஆப்ஸ்களையும் விட முக்கியமானது, சிறந்தது என்னவென்று தெரியுமா? அது உங்களுடைய நல்லொழுக்கங்கள் தான். முக்கியமான ஆப்ஸ் எது என்ன தெரியுமா? உங்களிடம் இருக்கிற நல்லொழுக்கங்கள் தான். பின்பு இவ்வுலகை நல்ல முறையில் புரிந்து கொள்ளும் பண்பு. நாங்கள் ஆசிரியர்கள், உங்களுக்கு கூகுள் மேப்ஸை போன்ற இருப்பவர்கள். நாங்கள் ஆசிரியர்கள் உங்களுக்கு கூகுள் மேப்ஸை போல இருப்போம். சரியான பாதையை காட்டுவோம். ஆனால் அந்த பயணத்தின் ஓட்டுநர்கள் யார் தெரியுமா? யார் அந்த ஓட்டுநர்கள்? அந்த ஓட்டுநர்கள் நீங்கள்தான். நாங்கள் உங்களுக்கு கூகுள் மேப்ஸை போல இருப்போம், சரியான பாதையை காட்டுவோம். ஆனால் அந்த பயணத்தின் ஓட்டுநர்கள் நீங்கள்தான். உங்கள் கனவுகளை நோக்கி செல்லுங்கள். தவறு செய்தாலோ அல்லது தோல்வியுற்றாலோ மீண்டும் மீண்டும் முயற்சி செய்யுங்கள். ஆசிரியர்களாகிய நாங்கள் என்றுமே உங்களுடன் இருப்போம். நீங்கள் செய்ய வேண்டியது 3 காரியங்கள் மட்டுமே. கனவு காணுங்கள், தைரியமாக இருங்கள், கனிவாக மாறுங்கள். எனவே உங்களின் போனை தூக்கி போடுங்கள். புது உலகினை நீங்களே உருவாக்குங்கள். உங்களின் போனை தூக்கி போடுங்கள். புது உலகினை நீங்களே உருவாக்குங்கள். உங்கள் திறமையின் பாஸ்வேர்டினை இவ்வுலகம் தேடட்டும். உங்கள் திறமையின் பாஸ்வேர்டினை இவ்வுலகம் தேடட்டும். நேற்று ஒரு வரலாறு, இன்று ஒரு புதிய வாய்ப்பு. நேற்று ஒரு வரலாறு, இன்று ஒரு புதிய வாய்ப்பு. நாளை நீங்கள்தான் ட்ரெண்டிங் நியூஸ். நாளை நீங்கள்தான் ட்ரெண்டிங் நியூஸ். உங்கள் சிரிப்பொலிகள் இப்புவியின் காந்த ஈர்ப்பு போன்றது. உங்கள் சிரிப்பொலிகள் இப்புவியின் காந்த ஈர்ப்பு போன்றது. இன்று நீங்கள் குட்டி மலர்கள், நாளைய உலகின் CEO. இன்று நீங்கள் குட்டி மலர்கள், நாளைய உலகின் CEO. நீங்கள்தான் எங்கள் 2.0 ஃபியூச்சர். நீங்கள்தான் எங்கள் 2.0 ஃபியூச்சர். ஆகவே வளரும் மொட்டுக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பு கலந்த குழந்தைகள் தின நல்வாழ்த்துக்களை
மீண்டும் கூறி என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, ma'am, for your valuable speech and thought-provoking words. I request our special invitee, Reverend Father Regan, to share his words of wisdom to us. Welcome you, Father. So, good evening, children. Once again, I wish you all a happy Children's Day. God bless all of you. ஒரு முறை உயரமான 2 கட்டிடங்கள், புரியுதுங்களா? ஏறக்குறைய உலகிலேயே உயரமான கட்டிடம் எதுன்னு சொல்ல முடியுமா? என்ன உயரமான கட்டிடம் எது? பூஜ் கலிஃபா, புரியுதுங்களா? பூஜ் கலிஃபா, அது போன்ற உயரமுள்ள கட்டிடங்கள் நடுவிலே ஒரு கடை கூத்தாடி, புரியுதுங்களா? ஒரு கூத்தாடி என்ன செய்கின்றான்? ஒரு கயிறு ஒன்றை கட்டிவிடுகிறான். 2 உயரமான அந்த கட்டிடங்கள் நடுவில் கயிறு ஒன்றை கட்டி அவன் சொல்லுகிறான், நான் ஒரு மாயாஜால வித்தைக்காரன், நான் ஒரு மாய வித்தைக்காரன். நான் என்ன செய்ய போகின்றேன்? இந்த 2 கட்டிடங்கள் நடுவில் இருக்கிற கயிற்றில் நான் சைக்கிள் ஓட்ட போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னான். என்ன ஓட்ட போகிறானா? சைக்கிள் ஓட்ட. உடனே எல்லாரும் அவனை உற்று நோக்குகிறார்கள். எல்லாம் பார்க்குறாங்க. எப்படி அங்கேருந்து மேலேருந்து கீழே விழுந்தால் ஒரு எலும்பு கூட மிஞ்சாது, ஓகேங்களா? சாம்பல் கூட கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுது, எல்லாம் பார்த்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது அனைவரும் ஆச்சரியப்படுபடி, அவங்களுடைய சர்ப்ரைஸ் ஆகிறபடி என்ன செய்கிறாரு? அவர் அந்த கையில் சைக்கிள் ஓட்டிட்டோடனே எல்லாம் கை தட்டுறாங்க. நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க, நம்பவே முடியல, எங்களால் நம்ப முடியல அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவர் சொல்லுகிறார், இப்பொழுது இன்னொரு ஆச்சரியம் அதிசயம் என்னவென்றால், என் கூட யாராவது ஒருத்தர் டபுள்ஸ் வரீங்களா என்று கேட்கிறார். என்ன கேட்கிறாரு? டபுள்ஸ் வரீங்களா அப்படின்னு கேட்ட உடனே எங்கிருந்தோ ஒரு சிறுமி, எல்லாரும் யாருமே முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க. எங்களாலாம் முடியாது, நீ வேணா போ, நீ வேணா செத்துப்போ, ஏற்கனவே நீ இதை செய்ய மாட்டே என்று நினைத்தோம், நீ செத்து போயிடுவா என்று நினைத்தோம், ஆனால் இப்பொழுது எங்களை வேற வாழ்க்கை ரிஸ்க் எடுக்க சொல்றியா அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது ஒரு சிறுமி எல்லாருடைய ஆச்சரியம். இப்போ எல்லாருடைய கவனமும் அந்த சிறுமி மேல் போகின்றது. அந்த சிறுமியும் அழகாக போயிட்டு அந்த சைக்கிளில் ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டார். அந்த சைக்கிளில் போயிட்டு அவ்வளோ உயரமான கட்டிடத்தில் நடுவே கட்டி இருக்கிற அந்த கயிறு நடுவில் அந்த சிறுமியும், எத்தனை பேர் போகிறாங்க இப்போ? அந்த ஒரு சகோதரன் கடை கூத்தாடி, அவன் ஒருத்தன், செகண்ட் பர்சன் யாரு? அந்த சின்ன பொண்ணு சிறுமி, 2 பேரும் போகிறாங்க. அப்பொழுது எல்லாரும் இப்போ இந்த சிறுமியை பிடித்து கொள்கிறார்கள். எப்படி இவ்வளோ தைரியமாக உன்னால் போக முடியுது என்று கேட்ட பொழுது அந்த சிறுமி சொன்ன வார்த்தை, அதை பற்றி தான் நான் பேச போகிறேன். இந்த சிறுமி என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது, எனக்கு அந்த மனிதர் நிச்சயமாக ஆபத்தில்லாமல் ஒரு முனையிலிருந்து மறுமுனைக்கு என்னை அழைத்து சென்று விடுவார் என்று எனக்கு தெரியும் என்று சொன்னார். உடனே கேட்குறாங்க, அது எப்படி நீங்கள் அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்ல முடியும் என்று கேட்ட பொழுது உடனே அந்த சிறுமி சொன்னாலாம், அதை ஓட்டுவது, அந்த சைக்கிளை ஓட்டுவது யாரு? என்னுடைய தந்தை, இஸ் மை டாடி அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லாரும் கை தட்டினாங்களாம். அதுக்கு என்ன காரணம் என்று பார்க்கும் பொழுது, அந்த சிறுமி தன்னுடைய அப்பா மேலே நம்பிக்கை வைத்திருந்தார். இன்னைக்கு குழந்தைகள் தினம், சில்ட்ரன்ஸ் டே, யூ ஆர் ஆல் செலிப்ரேட்டிங் சில்ட்ரன்ஸ் டே டுடே. இப்போ நீங்கள் நிறைய பேர் மேலே நம்பிக்கையை வைத்து உங்கள் வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு, ஆமாம் பையன் நல்லா சொல்கிறான் பாருங்க, ஆமாம் அப்படின்னு சொல்கிறான். நிறைய பேர் நம்பிக்கை. உதாரணத்துக்கு உங்களுடைய கரஸ்பாண்டன்ஸ், சரிங்களா? உங்களுடைய கரஸ்பாண்டன்ஸ் இந்த பள்ளியை நன்றாக நடத்த வேண்டும் என்பதற்காக ஆயர் அவர்கள் அவர் மேல் நம்பிக்கையை கொண்டு இந்த பள்ளியை அவரிடம் ஒப்படைத்தார். சின்ன வயசுலேருந்து நான் பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய அருட்தந்தை இளங்கோ அவர்கள், அவளை அண்ணன் என்று தான், அண்ணா அப்படின்னு தான் நான் அழைப்பேன். நான் அவரை பார்த்து நிறைய விஷயத்திலே நான் வியந்திருக்கிறேன். நிறைய ஐ அட்மையர்ட் ஹிம் ஃபார் சோ மெனி திங்ஸ், சரிங்களா? எல்லாமே சொல்ல இப்பொழுது நேரம் இல்லை. ஆனால் ஒரு 3 குணம் மட்டும் சொல்கிறேன். ஏன் ஆயர் அவர்கள் அவர் மேல் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார், நான் அவர் மேல் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறேன், இங்கே இருக்கிற அந்த பிரின்சிபல், வைஸ் பிரின்சிபல், டீச்சர்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் அவர் மேல் நம்பிக்கை என்று பார்க்கும் பொழுது, முதலாவதாக நிறைய படிக்கக்கூடிய அருட்தந்தை, நிறைய படிப்பார். எப்போ பார்த்தாலும் போனீங்கன்னா
அவர் ரூமில் வந்து ஏதாவது படித்து கொண்டே இருப்பார். ஹி ரீட்ஸ் அ லாட், ஒரேசியஸ் லீடர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய படிப்பார் உங்களுடைய கரஸ்பாண்டன்ட் அவர்கள். ரெண்டாவதாக பார்க்கும் பொழுது he அப்சர்வ்ஸ் எது இருந்தாலும் அவர் வந்து கவனிப்பார். கவனித்து கொஞ்ச நேரத்தில் ஒரு 10 நம்ம பார்க்காத மாதிரி தான் தோணும், ஆனால் பார்த்து அந்த ப்ரோக்ராம் முடியறதுக்கு முன்னால் அந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி இருந்தது, அதில் வந்து என்னென்னலாம் லேக்கிங், விச் ஆர் த திங்ஸ் தட் ஆர் லேக்கிங், அதே நேரத்தில் என்னென்னலாம் நீங்கள் சேர்த்துருக்கலாம் அப்படி என்று அவர் வந்து சொல்லிக் கொடுப்பதை நான் பார்க்கின்றேன். அது மட்டுமல்ல, மூன்றாவதாக அவர் he executes the things very very in a proper manner. சரிங்களா? எந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்தினாலும் இப்போ பார்க்கும்போது நான் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன். நிறைய முறை நான் நம்ம கோடம்பாக்கம் தேவாலயத்துக்கு வந்திருக்கிறேன், இது ஸ்கூலுக்கு வந்திருக்கிறேன். இது 2வது ப்ரோக்ராம் என்று நினைக்கின்றேன். நான் பார்க்கும்பொழுது the programs are very very perfectly arranged, அதை பார்க்கின்றேன். சரிங்களா? எவ்வாறு தலைவன் எவ்வளியோ குடிகள் அவ்வளின்னு சொல்கிற மாதிரி தலைவனாக இருந்து மிகவும் சிறப்பாக இந்த பள்ளியை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறார். ஆகவே அருட்தந்தை அவர்களுக்கு நான் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டு கரவொலி எழுப்பி அருட்தந்தைக்கு நாம் வந்து நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளலாம். அடுத்ததாக உங்களுடைய பிரின்சிபல் அவர்கள், அப்புறம் வைஸ் பிரின்சிபல் அவர்கள், உங்களுடைய டீச்சர்ஸ், இவங்க மேலெல்லாம் நீங்கள் அதிகப்படியாக நீங்கள் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும். ஏனென்றால் உங்கள் பெற்றோர்கள் அவர்களை நம்பி உங்களை அவர்களிடம் ஒப்படைத்து சென்றிருக்கிறார்கள். அதற்கேற்றார் போல அவர்களும் மிகவும் சிறப்பாக இவையெல்லாம் அவர்கள் செய்து கொண்டு வருகிறார்கள். ஆசிரியர்கள், களப்பணியாளர்கள், மேலும் உங்களுடைய வகுப்பு தோழர்கள் எல்லா மேலே நீங்கள் நம்பிக்கை வைங்க. யூ see things will be changing in your life. எவ்வளோ நீங்கள் நம்பிக்கை வைக்கிறீங்களோ அவ்வளோ நம்பிக்கை வந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு வெற்றி தந்தருளும். Once again, God bless you all and very happy Children's Day. God bless you. Thank you. Thank you for those picture perfect words. Sure, we assure you that we follow your words of wisdom. As you told, we admire and follow our correspondent father words always. Thank you, Father. To kick off our celebrations, we have a wonderful performance by our teachers. Let us make some noise to welcome our dear teachers for their song performance. பெரும் மதிப்புக்குரிய நம் பள்ளி தாளாளர் அருட்தந்தை அவர்களுக்கும், மதிப்புக்குரிய அருட்தந்தை ரீகன் அவர்களுக்கும், நம் பள்ளி முதல்வர் அவர்களுக்கும், துணை முதல்வர் அவர்களுக்கும், பொறுப்பாசிரியர்களுக்கும், நம் லயோலா பள்ளி குடும்பத்தில் என்னுடன் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும், மாணவ செல்வங்களாகிய உங்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிய மதிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். வீடியோ கேம்களை தாண்டி உலகை உற்று பார்க்கும் கண்கள் நீங்கள். வீடியோ கேம்களை தாண்டி உலகை உற்று பார்க்கும் கண்கள் நீங்கள். சமூக ஊடக சவால்களை தாண்டி உண்மையை பேசும் வாய் நீங்கள். சமூக ஊடக சவால்களை தாண்டி உண்மையை பேசும் வாய் நீங்கள். நம்பிக்கையை அப்லோட் செய்யும் நெஞ்சம் கொண்டவர்கள் நீங்கள். பயம் என்ற ஃபைலை டெலிட் செய்துவிட்டு நம்பிக்கையை அப்லோட் செய்யும் நெஞ்சம் கொண்டவர்கள் நீங்கள். உங்கள் அனைவருக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த குழந்தைகள் தின விழா வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நீங்கள் வெறும் குழந்தைகள் அல்ல, உலகின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட். ஆம், நீங்கள் வெறும் மாணவர்கள் அல்ல, நீங்கள் இந்த உலகின் அடுத்த அத்தியாயம். ஆம், நீங்கள் வெறும் மாணவர்கள் அல்ல, இந்த உலகின் அடுத்த அத்தியாயம். உங்கள் ஸ்மார்ட் போனை விட உங்கள் ஸ்மார்ட் பிரெயினையே தேடுங்கள். உங்கள் ஸ்மார்ட் போனை விட உங்கள் ஸ்மார்ட் பிரெயினையே தேடுங்கள். குழந்தைகளே, இந்த உலகத்தில் எல்லாவற்றையும் உங்கள் விரல் நுனியில் பார்க்கிறீர்கள். ஆனால் உங்கள் இதயம், மனம் ஒரு கடல் போல இருக்க வேண்டும். உங்கள் மனம்
ஆழமான ஒரு கடல் போல இருக்க வேண்டும். உங்கள் உணர்வுகளையும் மன உறுதியினையும் யாரும் ஊடுருவாமல் பார்த்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் மன உறுதியையும் நம்பிக்கையையும் யாரும் ஊடுருவாமல் பார்த்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் மனதில் சோர்வு என்ற எரர் வந்தால் அதை உடனே புதியதை கற்று பேட்ச் செய்யுங்கள். நீங்கள் விழுந்தால் அது ஃபெயிலியர் அல்ல, அது ஒரு ஃபீட்பேக். ஒரு முறை ஒரு சிறுவன் தனது காலணியின் சடல்களை கட்டுவதற்கு 20 முறை முயற்சிக்கின்றான். அவன் தாயிடம், அம்மா என்னால் இது முடியவில்லை, 20 முறை முயற்சித்து விட்டேன், என்னால் கட்ட முடியவில்லை, நீங்களே கட்டிவிடுங்கள் என்று சொல்கிறான். ஆனால் அந்த தாய், நீ 20 முறை தோற்கவில்லையப்பா, நீ 20 முறை முயற்சி செய்திருக்கிறாய், மீண்டும் முயற்சி செய், உன்னால் முடியும் என்று தட்டி கொடுத்திருக்கிறார். மீண்டும் முயற்சித்த அந்த சிறுவன் கால்களின் சரடுகளை கட்டி முடிக்கின்றான், வெற்றியும் பெறுகின்றான். எதையும் எதிர்கொள்ள தேவையான மன உறுதியும் ஊக்கமும் உங்களிடமிருந்தே வர வேண்டும். திரைகடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு. இன்னொரு முறை முயற்சிக்கும் விருப்பம் உள்ளவர்தான் வெற்றியாளரின் உண்மையான அடையாளம். இன்னொரு முறை முயற்சிக்கும் விருப்பம் உள்ளவர்தான் வெற்றியாளரின் உண்மையான அடையாளம். உங்களிடம் இருக்கும் எல்லா ஆப்ஸ்களையும் விட முக்கியமானது, சிறந்தது என்னவென்று தெரியுமா? அது உங்களுடைய நல்லொழுக்கங்கள் தான். முக்கியமான ஆப்ஸ் எது என்ன தெரியுமா? உங்களிடம் இருக்கிற நல்லொழுக்கங்கள் தான். பின்பு இவ்வுலகை நல்ல முறையில் புரிந்து கொள்ளும் பண்பு. நாங்கள் ஆசிரியர்கள், உங்களுக்கு கூகுள் மேப்ஸை போன்ற இருப்பவர்கள். நாங்கள் ஆசிரியர்கள் உங்களுக்கு கூகுள் மேப்ஸை போல இருப்போம், சரியான பாதையை காட்டுவோம். ஆனால் அந்த பயணத்தின் ஓட்டுநர்கள் யார் தெரியுமா? யார் அந்த ஓட்டுநர்கள்? அந்த ஓட்டுநர்கள் நீங்கள்தான். நாங்கள் உங்களுக்கு கூகுள் மேப்ஸை போல இருப்போம், சரியான பாதையை காட்டுவோம். ஆனால் அந்த பயணத்தின் ஓட்டுநர்கள் நீங்கள்தான். உங்கள் கனவுகளை நோக்கி செல்லுங்கள். தவறு செய்தாலோ அல்லது தோல்வியுற்றாலோ மீண்டும் மீண்டும் முயற்சி செய்யுங்கள். ஆசிரியர்களாகிய நாங்கள் என்றுமே உங்களுடன் இருப்போம். நீங்கள் செய்ய வேண்டியது 3 காரியங்கள் மட்டுமே. கனவு காணுங்கள், தைரியமாக இருங்கள், கனிவாக மாறுங்கள். எனவே உங்களின் போனை தூக்கி போடுங்கள். புது உலகினை நீங்களே உருவாக்குங்கள். உங்களின் போனை தூக்கி போடுங்கள். புது உலகினை நீங்களே உருவாக்குங்கள். உங்கள் திறமையின் பாஸ்வேர்டினை இவ்வுலகம் தேடட்டும். உங்கள் திறமையின் பாஸ்வேர்டினை இவ்வுலகம் தேடட்டும். நேற்று ஒரு வரலாறு, இன்று ஒரு புதிய வாய்ப்பு. நேற்று ஒரு வரலாறு, இன்று ஒரு புதிய வாய்ப்பு. நாளை நீங்கள்தான் ட்ரெண்டிங் நியூஸ். நாளை நீங்கள்தான் ட்ரெண்டிங் நியூஸ். உங்கள் சிரிப்பொலிகள் இப்புவியின் காந்த ஈர்ப்பு போன்றது. உங்கள் சிரிப்பொலிகள் இப்புவியின் காந்த ஈர்ப்பு போன்றது. இன்று நீங்கள் குட்டி மலர்கள், நாளைய உலகின் CEO. இன்று நீங்கள் குட்டி மலர்கள், நாளைய உலகின் CEO. நீங்கள்தான் எங்கள் 2.0 ஃபியூச்சர். நீங்கள்தான் எங்கள் 2.0 ஃபியூச்சர். ஆகவே வளரும் மொட்டுக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பு கலந்த குழந்தைகள் தின நல்வாழ்த்துக்களை மீண்டும் கூறி என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, ma'am, for your valuable speech and thought-provoking words. I request our special invitee, Reverend Father Regan, to share his words of wisdom to us. Welcome you, Father. So, good evening, children.
Once again, I wish you all a happy Children's Day. God bless all of you. ஒரு முறை உயரமான 2 கட்டிடங்கள், புரியுதுங்களா? ஏறக்குறைய உலகிலேயே உயரமான கட்டிடம் எதுன்னு சொல்ல முடியுமா? என்ன உயரமான கட்டிடம் எது? பூஜ் கலிஃபா, புரியுதுங்களா? பூஜ் கலிஃபா, அது போன்ற உயரமுள்ள கட்டிடங்கள் நடுவிலே ஒரு கடை கூத்தாடி, புரியுதுங்களா? ஒரு கூத்தாடி என்ன செய்கின்றான்? ஒரு கயிறு ஒன்றை கட்டிவிடுகிறான். 2 உயரமான அந்த கட்டிடங்கள் நடுவிலே கயிறு ஒன்றை கட்டி அவன் சொல்லுகிறான், நான் ஒரு மாயாஜால வித்தைக்காரன், நான் ஒரு மாய வித்தைக்காரன். நான் என்ன செய்ய போகின்றேன்? இந்த 2 கட்டிடங்கள் நடுவில் இருக்கிற கயிற்றில் நான் சைக்கிள் ஓட்ட போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னான். என்ன ஓட்ட போகிறானா? சைக்கிள் ஓட்ட. உடனே எல்லாரும் அவனை உற்று நோக்குகிறார்கள். எல்லாம் பார்க்குறாங்க. எப்படி அங்கேருந்து மேலேருந்து கீழே விழுந்தால் ஒரு எலும்பு கூட மிஞ்சாது, சரிங்களா? சாம்பல் கூட கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுது, எல்லாம் பார்த்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது அனைவரும் ஆச்சரியம் படுபடி, அவங்களுடைய சர்ப்ரைஸ் ஆகிறபடி என்ன செய்கிறாரு? அவர் அந்த கையில் சைக்கிள் ஓட்டிட்டோடனே எல்லாம் கை தட்டுறாங்க. நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க, நம்பவே முடியல, எங்களால் நம்ப முடியல அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவர் சொல்லுகிறார், இப்பொழுது இன்னொரு ஆச்சரியம் அதிசயம் என்னவென்றால், என் கூட யாராவது ஒருத்தர் டபுள்ஸ் வரீங்களா என்று கேட்கிறார். என்ன கேட்கிறாரு? டபுள்ஸ் வரீங்களா அப்படின்னு கேட்ட உடனே எங்கிருந்தோ ஒரு சிறுமி, எல்லாரும் யாருமே முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க. எங்களாலாம் முடியாது, நீ வேணா போ, நீ வேணா செத்துப்போ, ஏற்கனவே நீ இதை செய்ய மாட்டே என்று நினைத்தோம், நீ செத்து போயிடுவா என்று நினைத்தோம், ஆனால் இப்பொழுது எங்களை வேற வாழ்க்கை ரிஸ்க் எடுக்க சொல்றியா அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது ஒரு சிறுமி எல்லாருடைய ஆச்சரியம். இப்போ எல்லாருடைய கவனமும் அந்த சிறுமி மேல் போகின்றது. அந்த சிறுமியும் அழகாக போயிட்டு அந்த சைக்கிளில் ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டார். அந்த சைக்கிளில் போயிட்டு அவ்வளோ உயரமான கட்டிடத்தில் நடுவே கட்டி இருக்கிற அந்த கயிறு நடுவில் அந்த சிறுமியும், எத்தனை பேர் போகிறாங்க இப்போ? அந்த ஒரு சகோதரன் கடை கூத்தாடி, அவன் ஒருத்தன், செகண்ட் பர்சன் யாரு? அந்த சின்ன பொண்ணு சிறுமி, 2 பேரும் போகிறாங்க. அப்பொழுது எல்லாரும் இப்போ இந்த சிறுமியை பிடித்து கொள்கிறார்கள். எப்படி இவ்வளோ தைரியமாக உன்னால் போக முடியுது என்று கேட்ட பொழுது அந்த சிறுமி சொன்ன வார்த்தை, அதை பற்றி தான் நான் பேச போகிறேன். இந்த சிறுமி என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது, எனக்கு அந்த மனிதர் நிச்சயமாக ஆபத்தில்லாமல் ஒரு முனையிலிருந்து மறுமுனைக்கு என்னை அழைத்து சென்று விடுவார் என்று எனக்கு தெரியும் என்று சொன்னார். உடனே கேட்குறாங்க, அது எப்படி நீங்கள் அவ்வளோ கான்ஃபிடெண்ட்டாக சொல்ல முடியும் என்று கேட்ட பொழுது உடனே அந்த சிறுமி சொன்னாலாம், அதை ஓட்டுவது, அந்த சைக்கிளை ஓட்டுவது யாரு? என்னுடைய தந்தை, இஸ் மை டாடி அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லாரும் கை தட்டினாங்களாம். அதுக்கு என்ன காரணம் என்று பார்க்கும் பொழுது, அந்த சிறுமி தன்னுடைய அப்பா மேலே நம்பிக்கை வைத்திருந்தார். இன்னைக்கு குழந்தைகள் தினம், சில்ட்ரன்ஸ் டே. யூ ஆர் ஆல் செலிப்ரேட்டிங் சில்ட்ரன்ஸ் டே டுடே. இப்போ நீங்க நிறைய பேர் மேலே நம்பிக்கையை வைத்து உங்கள் வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு, ஆமாம் பையன் நல்லா சொல்கிறான் பாருங்க, ஆமாம் அப்படின்னு சொல்கிறான். நிறைய பேர் நம்பிக்கை. உதாரணத்துக்கு உங்களுடைய கரஸ்பாண்டன்ஸ், சரிங்களா? உங்களுடைய கரஸ்பாண்டன்ஸ் இந்த பள்ளியை நன்றாக நடத்த வேண்டும் என்பதற்காக ஆயர் அவர்கள் அவர் மேல் நம்பிக்கையை கொண்டு இந்த பள்ளியை அவரிடம் ஒப்படைத்தார். சின்ன வயசுலேருந்து நான் பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய அருட்தந்தை இளங்கோ அவர்கள், அவளை அண்ணன் என்று தான், அண்ணா அப்படின்னு தான் நான் அழைப்பேன். நான் அவரை பார்த்து நிறைய விஷயத்திலே நான் வியந்திருக்கிறேன். நிறைய ஐ அட்மையர்ட் ஹிம் ஃபார் சோ மெனி திங்ஸ், சரிங்களா? எல்லாமே சொல்ல இப்பொழுது நேரம் இல்லை. ஆனால் ஒரு 3 குணம் மட்டும் சொல்கிறேன். ஏன் ஆயர் அவர்கள் அவர் மேல் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார், நான் அவர் மேல் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறேன். இங்கே இருக்கிற அந்த பிரின்சிபல், வைஸ் பிரின்சிபல், டீச்சர்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் அவர் மேல் நம்பிக்கை என்று பார்க்கும் பொழுது, முதலாவதாக நிறைய படிக்கக்கூடிய அருட்தந்தை, நிறைய படிப்பார். எப்போ பார்த்தாலும் போனீங்கன்னா அவர் ரூமில் ஏதாவது படித்து கொண்டே இருப்பார். ஹி ரீட்ஸ் அ லாட், ஒரேசியஸ் லீடர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய படிப்பார் உங்களுடைய கரஸ்பாண்டன்ட் அவர்கள். ரெண்டாவதாக பார்க்கும் பொழுது he அப்சர்வ்ஸ், எது இருந்தாலும் அவர் கவனிப்பார். கவனித்து கொஞ்ச நேரத்தில் ஒரு 10, நம்ம பார்க்காத மாதிரி தான் தோணும், ஆனால் பார்த்து அது ப்ரோக்ராம் முடியறதுக்கு முன்னால் அந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி இருந்தது, அதில் என்னென்னலாம் லேக்கிங், விச் ஆர் த திங்ஸ் தட் ஆர் லேக்கிங், அதே நேரத்தில் என்னென்னலாம் நீங்கள் சேர்த்துருக்கலாம் அப்படி என்று அவர் சொல்லிக் கொடுப்பதை நான் பார்க்கின்றேன்.
அது மட்டுமல்ல, மூன்றாவதாக he executes the things very very in a proper manner. சரிங்களா? எந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்தினாலும் இப்போ பார்க்கும்போது நான் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன். நிறைய முறை நான் நம்ம கோடம்பாக்கம் தேவாலயத்துக்கு வந்திருக்கிறேன், இது ஸ்கூலுக்கு வந்திருக்கிறேன். இது 2வது ப்ரோக்ராம் என்று நினைக்கின்றேன். நான் பார்க்கும்பொழுது the programs are very very perfectly arranged. அதை பார்க்கின்றேன். சரிங்களா? எவ்வாறு தலைவன் எவ்வளியோ குடிகள் அவ்வளின்னு சொல்கிற மாதிரி தலைவனாக இருந்து மிகவும் சிறப்பாக இந்த பள்ளியை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறார். ஆகவே அருட்தந்தை அவர்களுக்கு நான் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டு கரவொலி எழுப்பி அருட்தந்தைக்கு நாம் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளலாம். அடுத்ததாக உங்களுடைய பிரின்சிபல் அவர்கள், அப்புறம் வைஸ் பிரின்சிபல் அவர்கள், உங்களுடைய டீச்சர்ஸ், இவங்க மேலெல்லாம் நீங்கள் அதிகப்படியாக நீங்கள் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும். ஏனென்றால் உங்கள் பெற்றோர்கள் அவர்களை நம்பி உங்களை அவர்களிடம் ஒப்படைத்து சென்றிருக்கிறார்கள். அதற்கேற்றார் போல அவர்களும் மிகவும் சிறப்பாக இவையெல்லாம் அவர்கள் செய்து கொண்டு வருகிறார்கள். ஆசிரியர்கள், களப்பணியாளர்கள், மேலும் உங்களுடைய வகுப்பு தோழர்கள் எல்லாம் மேலே நீங்கள் நம்பிக்கை வைங்க. யூ see things will be changing in your life. எவ்வளோ நீங்கள் நம்பிக்கை வைக்கிறீங்களோ அவ்வளோ நம்பிக்கை உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு வெற்றி தந்தருளும். Once again, God bless you all and very happy Children's Day. God bless you. Thank you. Thank you for those picture perfect words. Sure, we assure you that we follow your words of wisdom. As you told, we admire and follow our correspondent father words always. Thank you, Father. To kick off our celebrations, we have a wonderful performance by our teachers. Let us make some noise to welcome our dear teachers for their song performance. வாழ்வில் வெற்றி வாகை சூடி மகிழ்வாயே.
that Wow, that was simply spectacular. Your voice was mesmerizing and your stage presence was incredible. Thank you, teachers, for sharing your talent with us. We are truly honored today to have with us our eminent correspondent, Reverend Father Thomas Ilango, who is known for his perseverance and resilience. We are privileged to have him share his insights and experiences with us. Now, I cordially invite our Reverend Father to deliver today's message. Respected special invitee of today's celebration, Reverend Father Regan, the parish priest of Paritipattu and professor in the Sacred Heart College, and the principal, the vice principal, and the in charges and teachers, and my dear beloved and lovable butterflies of the school, the angels, my dear students. Good afternoon and happy Children's Day with you. Happy Children's Day. Yes, it's always, I always taken up by your voice, okay? I always believe the voice is something very special. That's always, it's a big cherished moment with your voice. So once again, let's all wish each other Happy Children's Day. I know that you are so much excited and so much happy. For first reason, you are all so happy because of your color dress. Even I was stunned and I was very happy to see you all in color dress, okay? And one thing. And second thing, away from the regular activity of your school, okay? Now you are in the program, so you are so happy. See, my dear students, KG and 1 to 5th and 6 to 9 and 10 and 11, 12. Each one is something very, very pearl in our school, right? டீச்சர்ஸுங்க ஆசிரியர்கள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டா இந்த பள்ளியினுடைய அழகு இல்லையா? இந்த ஆசிரியர்கள் என்பவர் பள்ளியின் அழகு என்றால் மாணவர்கள் யார்? நீங்கள் பேரழகு இல்லையா? ஆசிரியர்கள் பள்ளியின் அழகு என்றால் மாணவர்கள் பேர் அழகு. நீங்கள் ஜாலியாக இருக்கீங்கன்னா கட்டாயம், நீங்கள் இல்லைன்னா இந்த இடமே காலி ஆகிடும். ஜாலி இஸ் ஆல்வேஸ் எ ஹாப்பி மூமெண்ட் ஃபார் அஸ் இல்லையா? ஸ்கூல் ஹைட்டு, ஆனால் நீங்கள் இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்தால் தான் அது வெயிட்டு இல்லையா? ஸ்கூல் பெரிய ஹைட்டு, நீங்கள்லாம் இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்தால் தான் வெயிட். ஸோ விச் மீன்ஸ் யூ ஆர் ஸோ மச் ப்ரெஷியஸ். ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களும் ரொம்ப அழகான அற்புதமான புதையல்கள். கவனிக்கிறீங்களா? ஜஸ்ட் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட், ஜஸ்ட் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட், லிசன் டு மீ. பிள்ளைங்க கவனிங்க, மாணவர்கள் குழந்தைகள் என்றாலே ஒரு ஹாப்பி தான். த ஹாப்பி பிள்ளைங்க அப்படின்னாவே ஹாப்பி தான், மகிழ்ச்சி தான். ஒரு கணவன் மனைவி கவனிக்கிறீங்களா? ஒரு கணவன் மனைவி ரொம்ப நாளாக குழந்தை இல்லை, அவங்களுக்கு ரொம்ப நாளாக குழந்தை இல்லாமல் கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு குழந்தை கிடைக்குது ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம். அப்போ அந்த குழந்தை கிடைச்ச உடனே அவங்க ஜாலியாக என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபாதர்கிட்ட போயிட்டு ஃபாதர் எங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு நீங்கள் தான் பேர் வைக்கணும் அப்படின்னு. ஆனால் என்னென்னா ரொம்ப நாளாக குழந்தை இல்லாமல் இருந்தவங்களுக்கு ரெட்டை குழந்தை பிறகுது. எத்தனை குழந்தை பிறகுது? 2 குழந்தை பிறகுது. அப்போ பேர் வைக்கிறாங்க. ஒரு குழந்தை பேர் சொல்லணும், கரெக்டாக சொல்லணும். ஒரு குழந்தை பேர் ஜாய், ஒரு குழந்தை பேர் என்ன? இன்னொரு குழந்தை பேர் என்ஜாய். ஓகே, ஒரு குழந்தை பேர் என்ன? ஜாய். இன்னொரு குழந்தை பேர் என்ன? என்ஜாய். ஃபாதர் வி ஆர் ஸோ ஹாப்பி அப்படின்னு பேரண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபாதர் கிட்ட சொல்லிட்டு பிறகு வராங்க. அடுத்த வருஷம் வராங்க. அடுத்த வருஷம் ஃபாதர் பை காட்ஸ் கிரேஸ் அண்ட் யுவர் ப்ரேயர் அகெயின் வி காட் த ட்வின் பேபி. மீண்டுமாக எங்களுக்கு ரெட்டை குழந்தை. அப்படியா? வெரி குட், வெரி குட், கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். இந்த முறை நீங்கள் தான் ஃபார் பேர் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குழந்தை பேர் பீட், ஒரு குழந்தை பேர் என்ன? இன்னொரு குழந்தை பேர் ரிப்பீட், இன்னொரு குழந்தை பேர் என்ன? ரிப்பீட். ஓ வெரி குட் ஃபாதர், வாட் எ ஸ்வீட் நேம் ஃபாதர். ஸோ தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபாருக்கு தேங்க் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு போகிறாங்க. அடுத்த வருஷம் வராங்க, மறுபடியும் வராங்க. அடுத்த வருஷம் ஃபாதர் இந்த வருஷமும் பை காட்ஸ் கிரேஸ் அகெயின் வி காட் எ ட்வின் பேபி. ஓ கிரேட், அகெயின் யூ காட் எ ட்வின் பேபி. ஸோ நைஸாக ஃபாதர் இந்த முறை நீங்கள் தான் ஃபார் பேர் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபாதர் பேர் வைக்கிறார். ஒரு குழந்தை பேர் என்ன தெரியுங்களா? மேக்ஸ். ஒரு குழந்தை பேர் என்ன? இன்னொரு குழந்தை பேர் என்ன? கிளைமேக்ஸ். இன்னொரு குழந்தை பேர் என்ன? கிளைமேக்ஸ். என்னென்ன பேர் வச்சாங்க ஃபாதர்? என்னென்ன பேர் வச்சாங்க? ஜாய், என்ஜாய்,
Pete, repeat, max, climax. வெரி குட். ஸோ அடுத்த வருஷம் பேரண்ட் வராங்க. ஃபாதர் ஃபாதர் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா ஃபாதர்? என்னாச்சுமா என்னாச்சு? ஃபாதர் இந்த வருஷம் எங்களுக்கு ரெட்டை குழந்தை தான். ஃபாதர் கடுப்பாயிடுறாரு. என்னடா இவங்க பாட்டுன்னு குழந்தைங்க பெற்றுட்டு போய் வராங்கன்னு. சரி இந்த முறை நீங்கள் தான் ஃபார் பேர் வைக்கணும்னு ஃபாதர் கடுப்பில் கோவமாக பேர் வைக்கிறார். ஒரு குழந்தை பேர் என்ன தெரியுங்களா? ஸ்டாப். ஒரு குழந்தை பேர் என்ன? இன்னொரு குழந்தை பேர் ஃபுல் ஸ்டாப். என்னென்ன பேர் சொல்லுங்க பாப்பா? குழந்தை பேர் என்ன? ஜாய், என்ஜாய், பீட், ரிப்பீட், மேக்ஸ், கிளைமேக்ஸ், ஸ்டாப், ஃபுல் ஸ்டாப். மனசில் அவன் நினச்சிருப்பான் நான் ஸ்டாப்னு வச்சிருக்கலாமான்னு. ஸோ வாட் ஐ மீன் பை ஹியர் இஸ் தட் the children are happy to the family. The children are happy to the society. The children are happy to the school. For example, KG, you are so happy to our school. And 1 to 5th standard, you are a precious happiness to our school. And 6 to 9th standard, all your mischievousness, all your naughtiness, it's a something very beauty. We admire at you. Your presence in our school, it's a big joy for us. And 10 and 11 and 12, with all your goodness, with all your beauty, with all your presence, it's a big joy to our school. Which means a children are a joy. A children are happy. A children are skillfully talented. A children highly talented. You're all highly talented children. Now just listen. On the Children's Day, it's very important. On the Children's Day, you must grow well. So you must pay attention to there are children who doesn't have the proper education. See, you now got the good education. Here you got the school, here you got the correspondent, and you got a good teacher and good parents. There are very many students in the world, in India, in Tamil Nadu. They don't have the education. Okay, there are children who are lacking the malnutrition. ஊட்டச்சத்து குறைபாடால் எத்தனையோ குழந்தைகள் கல்வி இல்லாம ஊட்டச்சத்து குறைபாடால் இருக்கின்றன. எத்தனையோ குழந்தைகள் பாதியிலேயே கல்வியை விட்டு விடுகிறார்கள். எத்தனையோ குழந்தைகள் வன்முறையால் தாக்கப்படுகிறார்கள். Are you listening me? There are children who are dropouts. There are children who are abused as a being a children in their school life. Things are happening entirely different. But you must keep yourself active and progressive. Now just listen. ஒரு சின்ன ஒரு incident I just wanted to narrate with you. A few years back, was the 6th standard? Kindly raise your hand. 6th standard? 6th standard. Now listen. Everyone can pay attention. Few years back, a central government, particularly a prime minister, was given award to a 6th standard boy. What is the age of the 6th standard boy? What's the age? What's the age? Must be 11, right? Am I right? 11. Now just listen. 11 வயசு பையனுக்கு பாரத பிரதமர் ஒரு சிறந்த உயரிய விருதை கொடுக்கிறார். அந்த விருது ஏன் கொடுத்தார்னா நல்லா கவனி. இவங்க இருந்த இடம், இந்த பையனுடைய இருந்த வீடு ஒரு ரயில்வே ட்ராக்குக்கு பக்கத்தில் இருக்கு. ரயில்வே ட்ராக்குக்கு பக்கத்தில் இவங்க வீடு அங்கே தான் இருக்கு. ஒரு நாள் ட்ரெயின் வருகிறது. ஏறக்குறைய மினி பேசஞ்சர்ஸில் எக்ஸ்பிரஸ் வருது, பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக வருது. ஏன் அவார்டு கொடுத்தாங்க, ஏன் விருது கொடுத்தாங்க, ஏன் கவர்மெண்ட் இந்த பையனை பாராட்டிச்சு, ஏன் இந்த பையனுடைய பேர் பேப்பரில் வந்தது, வீடியோவில் வந்தது. கவனிங்க. யூ மஸ்ட் பிகம் லைக் தட். ட்ரெயின் ஃபாஸ்ட்டாக வருது. அவன் அங்கே பார்க்குறான் ரயில்வே ட்ராக் உடஞ்சிருக்கு, ரயில்வே ட்ராக் கிராக் விட்டுருக்கு. இந்த ட்ரெயின் ஏறக்குறைய ஒரு 1000 பேரை கூட்டிக்கிட்டு அந்த ட்ராக் மேலே போச்சுன்னா கிராக்கில் பட்டு ட்ராக்கு சிதஞ்சு கவிழ்ந்து 1000 பேர் இறந்து போயிடுவாங்க. இந்த 1000 பேரை காப்பாற்றியது அந்த 6th standard பாய். டு யூ நோ why or how? அவன் எப்படி காப்பாற்றிருப்பான் சொல்லுங்க பார்ப்போம். அவனுக்கு ஒரு தங்கச்சியும் கூட. He has got a sister. How he saved that 1000 passenger? How he saved? என்ன நடந்ததுன்னா கவனிங்க, என்ன நடந்துச்சு? The brilliance of the student, the smartness of the student. Why he was awarded? See, his presence of mind. He learned in the early education. அவன் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்த பாடம் தான் that makes mind very sharp. அவன் என்ன பண்றான், அவன் தங்கச்சியுடைய சட்டை சிவப்பு கலர் உடனே கழட்டி, presence of the mind of the student, கழட்டி சுத்துறான்.
ஏன்னா ரெட் வரும்போது என்னது ஸ்டாப் இல்லையா, சுத்த 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 then driver understood some caution is given, therefore he stopped the train. The 6th standard boy saved 1,000 passengers in the train. What a brilliant mind of the 6th standard boy. Let's give the big round of applause to that boy. So my dear students and my dear children, you are very important. You are highly skillful, highly talented, you are highly potential, you are a highly capable presence of mind, but you are losing your potentiality in unnecessary thing, watching mobile. Am I right? Watching mobile, internet. சாதாரண விஷயத்துக்கு நேரத்தை செலவழிச்சு அடம்பிடித்து அல்லது டிவியை பார்த்து இல்லை ரிமோட்டுக்காக இல்லை பிள்ளைங்கிட்ட அடம்பிடிச்சு இல்லை பெட்ரோல்கிட்ட அடம்பிடிச்சு பொய் சொல்லி திருடி இல்லை சில தவறான பழக்க வழக்கங்களால் யூ ஆர் லூசிங் யுவர் ஸ்மார்ட்னஸ், யூ ஆர் லூசிங் யுவர் prudence, you are losing your brilliance, you are losing your energy, you are losing your enthusiasm, you are losing your good quality. Therefore, my dear students of the Children's Day, let's make use of the children's potentiality. You are a great person in the society. You are most wanted, valuable, beautiful person in our school, in the society. The day is awaiting for you. A society is awaiting for you. Have a dream. Have a dream. Dream about big and achieve and work for it. ஆகவே பெரிய கனவு காணுங்கள், அந்த கனவு நோக்கி புறப்படுங்கள். உங்களுடைய அழகான மூளை, அற்புதமான பொக்கிஷம் நிறைந்த புதையல் நிறைந்த உங்கள் மூளையை ஆக்கப்பூர்வமாக பயன்படுத்தி நல்ல அற்புதமான குழந்தைகளாக மாணவர்களாக உருவாகுங்கள். ஆக காலம் இருக்கின்ற பொழுது பருவத்தில் பயிர் செய்து அற்புதமான மாணிக்கங்களாக வைடூரியங்களாக தங்கமாக ஜொலியுங்கள். கிடைக்கப்படுகின்ற வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி குழந்தைகள் தின விழாவில் சிறந்த குழந்தைகளாக வளர்ந்து சிறந்த மாணவர்களாக திகழ்ந்து சிறந்த குடிமகன்களாக இருந்து சாதனை படைக்க இந்த பள்ளிக்கூடம் உங்களுக்கு நல்வழி காட்டட்டும். பயன்படுத்துங்கள், ஆசிரியர்களை பயன்படுத்துங்கள், பள்ளியை பயன்படுத்துங்கள், உங்களுடைய நண்பர்களை பயன்படுத்துங்கள், உங்களுடைய பெற்றோர்களை பயன்படுத்துங்கள். நல்லதை நினைத்து நல்லதை பேசி நல்லதையே செய்து அற்புதமான வைடூரியங்களாக திகழ்கள் என்று ஜொலியுங்கள் என்று உங்கள் அன்போடு as a correspondent I wish you happy Children's Day. God bless you. Thank you so much. Thank you, Father, for your thought-provoking story which tickle our funny bones. We always stand and mesmerized by your rhyming punch as always as Father. Sure, we assure you that we follow your words of wisdom too. Thank you, Father. It is now time for the prize distribution, the time when we celebrate hard work, talent, creativity, and the wonderful achievements of our students. May I request our respected correspondent, Reverend Father Thomas Ilango, to please come forward and grace the stage for the prize distribution ceremony. I'll be reading out the names of the prize winners. Prize winners, please come forward to receive your prize. Winners of Fancy Dress Competition. First prize, Bennett Nathaniel from UKGA. Second prize, Sairam from UKGA. Thank you, Father, for joining on the stage. Third prize, Praveen Krishav from LKGA. Joel Elias, LKGA. Jason Kilvich Pradeep, LKGB. Richwin Arav Renaud, UKGB. Izan Mohammed from UKGB. Winners of clay modeling. First prize, Darwin from First A. Second prize, Melvin from Second B. Third prize, Akshit Rayan from Third A. Winners of Cooking Without Fire. First prize, Aditya Vijay from 5th B. Second prize goes to Harish Azawin from 5th A and Jack Joel from 5th B. Third prize, Adil Ahmed from 4A. Winners of Wealth Out of Waste. First prize, Sai Chandu from 6B.
Second prize, Adit from 7B. Third prize, Joshua Kavi Bharati from 7A. I request our winners. அன்பின் பாதை நாளும் பிரித்திட வருவாயே உன் வாழ்வில் வெற்றி வாகை சூடி மகிழ்வாயே உன் வாழ்வில் வெற்றி வாகை சூடி மகிழ்வாயே 1000 கோடிகள் செல்வம் அது யாருக்கு எங்கே வேண்டும் கல்வி செல்வம் ஒன்றே உன் வாழ்க்கை ஒளியை ஏற்றும் வாழ்வில் வெற்றி வாகை சூடி மகிழ்வாயே உன் வாழ்வில் வெற்றி வாகை சூடி மகிழ்வாயே அன்பின் பாதை நாளும் பிரித்திட வருவாயே உன் வாழ்வில் வெற்றி வாகை சூடி மகிழ்வாயே கல்வி என்னும் கலங்கரை விளக்கின் ஒளியாக நீ மாறு அறியாமை இருள் நீக்கி புதிய உலகை நீ மாற்று வேற்றுமையை நீக்கி ஒற்றுமையை வாழ பாரினி புகழேற்று வேற்றுமையை நீக்கி ஒற்றுமையை வாழ பாரினி புகழேற்று வருங்கால மன்னர்களே நம் நாட்டின் சிற்பிகளே வண்ண மலரே புது சரித்திரம் படைத்திட வருவாயே அன்பின் பாதை நாளும் விரித்திட வருவாயே உன் வாழ்வில் வெற்றி வாகை சூடி மகிழ்வாயே அலைகள் வந்து மோதாமல் கடலின் கரைகள் கிடையாது எந்த அலைகள் வந்தாலும் உங்கள் சொந்தம் உடையாது சாதி மத வேதம் உங்களில் இல்லை மனிதத்தை காத்துவிடு சாதி மத வேதம் உங்களில் இல்லை மனிதத்தை காத்துவிடு நாளைய பாரதமே உங்களின் கையினிலே இளந்தளிரே புது உலகினை படைத்திட வருவாயே அன்பின் பாதை நாளும் விரித்திட வருவாயே உன் வாழ்வில் வெற்றி வாகை சூடி மகிழ்வாயே உன் வாழ்வில் வெற்றி வாகை சூடி மகிழ்வாயே 1000 கோடிகள் செல்வம் அது யாருக்கு இங்கே வேண்டும் கல்வி செல்வம் ஒன்றே உன் வாழ்க்கை ஒளியை ஏற்றும் வாழ்வில் வெற்றி வாகை சூடி மகிழ்வாயே உன் வாழ்வில் வெற்றி வாகை சூடி மகிழ்வாயே Wow, that wow, that was simply spectacular. Your voice was mesmerizing and your stage presence was incredible. Thank you, teachers, for sharing your talent with us. We are truly honored today to have with us our eminent correspondent, Reverend Father Thomas Ilango,
who is known for his perseverance and resilience. We are privileged to have him share his insights and experiences with us. Now, I cordially invite our Reverend Father to deliver today's message. Respected special invitee of today's celebration, Reverend Father Regan, the parish priest of Paritipattu and professor in the Sacred Heart College, and the principal, the vice principal, and the in charges and teachers, and my dear beloved and lovable butterflies of the school, the angels, my dear students. Good afternoon and happy Children's Day with you. Happy Children's Day. Yes, it's always, I always taken up by your voice, okay? I always believe the voice is something very special. That's always, it's a big cherished moment with your voice. So once again, let's all wish each other Happy Children's Day. I know that you are so much excited and so much happy. For first reason, you are all so happy because of your color dress. Even I was stunned and I was very happy to see you all in color dress, okay? And one thing. And second thing, away from the regular activity of your school, okay? Now you are in the program, so you are so happy. See, my dear students, KG and 1 to 5th and 6 to 9 and 10 and 11, 12. Each one is something very, very pearl in our school, right? டீச்சர்ஸுங்க, ஆசிரியர்கள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டா இந்த பள்ளியினுடைய அழகு இல்லையா? இந்த ஆசிரியர்கள் என்பவர் பள்ளியின் அழகு என்றால் மாணவர்கள் யார்? நீங்கள் பேரழகு இல்லையா? ஆசிரியர்கள் பள்ளியின் அழகு என்றால் மாணவர்கள் பேர் அழகு. நீங்கள் ஜாலியாக இருக்கீங்கன்னா கட்டாயம், நீங்கள் இல்லைன்னா இந்த இடமே காலி ஆகிடும். ஜாலி இஸ் ஆல்வேஸ் எ ஹாப்பி மூமெண்ட் ஃபார் அஸ் இல்லையா? ஸ்கூல் ஹைட்டு, ஆனால் நீங்கள் இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்தால் தான் அது வெயிட்டு இல்லையா? ஸ்கூல் பெரிய ஹைட்டு, நீங்கள்லாம் இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்தால் தான் வெயிட். ஸோ விச் மீன்ஸ் யூ ஆர் ஸோ மச் ப்ரெஷியஸ். ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களும் ரொம்ப அழகான அற்புதமான புதையல்கள். கவனிக்கிறீங்களா? ஜஸ்ட் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட், ஜஸ்ட் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட், லிசன் டு மீ. பிள்ளைங்க கவனிங்க, மாணவர்கள், குழந்தைகள் என்றாலே ஒரு ஹாப்பி தான். த ஹாப்பி பிள்ளைங்க அப்படின்னாவே ஹாப்பி தான், மகிழ்ச்சி தான். ஒரு கணவன் மனைவி, கவனிக்கிறீங்களா? ஒரு கணவன் மனைவி ரொம்ப நாளாக குழந்தை இல்லை, அவங்களுக்கு ரொம்ப நாளாக குழந்தை இல்லாமல் கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு குழந்தை கிடைக்குது ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம். அப்போ அந்த குழந்தை கிடைச்ச உடனே அவங்க ஜாலியாக என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபாதர்கிட்ட போயிட்டு, ஃபாதர் எங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு நீங்கள் தான் பேர் வைக்கணும் அப்படின்னு. ஆனால் என்னென்னா ரொம்ப நாளாக குழந்தை இல்லாமல் இருந்தவங்களுக்கு ரெட்டை குழந்தை பிறகுது. எத்தனை குழந்தை பிறகுது? 2 குழந்தை பிறகுது. அப்போ பேர் வைக்கிறாங்க. ஒரு குழந்தை பேர் சொல்லணும், கரெக்டாக சொல்லணும். ஒரு குழந்தை பேர் ஜாய். ஒரு குழந்தை பேர் என்ன? இன்னொரு குழந்தை பேர் என்ஜாய். ஓகே, ஒரு குழந்தை பேர் என்ன? ஜாய். இன்னொரு குழந்தை பேர் என்ன? என்ஜாய். ஃபாதர் வி ஆர் ஸோ ஹாப்பி அப்படின்னு பேரண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபாதர் கிட்ட சொல்லிட்டு பிறகு வராங்க. அடுத்த வருஷம் வராங்க. அடுத்த வருஷம் ஃபாதர் பை காட்ஸ் கிரேஸ் அண்ட் யுவர் ப்ரேயர் அகெயின் வி காட் த ட்வின் பேபி. மீண்டுமாக எங்களுக்கு ரெட்டை குழந்தை. அப்படியா? வெரி குட், வெரி குட், கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். இந்த முறை நீங்கள் தான் ஃபார் பேர் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குழந்தை பேர் பீட். ஒரு குழந்தை பேர் என்ன? இன்னொரு குழந்தை பேர் ரிப்பீட். இன்னொரு குழந்தை பேர் என்ன? ரிப்பீட். ஓ வெரி குட் ஃபாதர், வாட் எ ஸ்வீட் நேம் ஃபாதர். ஸோ தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபாருக்கு தேங்க் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு போகிறாங்க. அடுத்த வருஷம் வராங்க, மறுபடியும் வராங்க. அடுத்த வருஷம் ஃபாதர் இந்த வருஷமும் பை காட்ஸ் கிரேஸ் அகெயின் வி காட் எ ட்வின் பேபி. ஓ கிரேட், அகெயின் யூ காட் எ ட்வின் பேபி. ஸோ நைஸ் ஆஃப் ஃபாதர், இந்த முறை நீங்கள் தான் ஃபார் பேர் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபாதர் பேர் வைக்கிறார். ஒரு குழந்தை பேர் என்ன தெரியுங்களா? மேக்ஸ். ஒரு குழந்தை பேர் என்ன? இன்னொரு குழந்தை பேர் என்ன? கிளைமேக்ஸ். இன்னொரு குழந்தை பேர் என்ன? கிளைமேக்ஸ். என்னென்ன பேர் வச்சாங்க ஃபாதர்? என்னென்ன பேர் வச்சாங்க? ஜாய், என்ஜாய், பீட், ரிப்பீட், மேக்ஸ், கிளைமேக்ஸ். வெரி குட். ஸோ அடுத்த வருஷம் பேரண்ட் வராங்க. ஃபாதர் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா ஃபாதர்? என்னாச்சுமா, என்னாச்சு? ஃபாதர் இந்த வருஷமும் எங்களுக்கு ரெட்டை குழந்தை தான். ஃபாதர் கடுப்பாயிடுறார். என்னடா இவங்க பாட்டுன்னு
குழந்தைங்க பெற்றுட்டே போய் வராங்கன்னு. சரி, இந்த முறை நீங்கள் தான் ஃபார் பேர் வைக்கணும்னு ஃபாதர் கடுப்பில் கோவமாக பேர் வைக்கிறார். ஒரு குழந்தை பேர் என்ன தெரியுங்களா? ஸ்டாப். ஒரு குழந்தை பேர் என்ன? இன்னொரு குழந்தை பேர் ஃபுல் ஸ்டாப். என்னென்ன பேர் சொல்லுங்க பாப்பா? குழந்தை பேர் என்ன? ஜாய், என்ஜாய், பீட், ரிப்பீட், மேக்ஸ், கிளைமேக்ஸ், ஸ்டாப், ஃபுல் ஸ்டாப். மனசில் அவன் நினச்சிருப்பான் நான் ஸ்டாப்னு வச்சிருக்கலாமான்னு. ஸோ வாட் ஐ மீன் பை ஹியர் இஸ் தட் த சில்ட்ரன் ஆர் ஹாப்பி டு த ஃபேமிலி, த சில்ட்ரன் ஆர் ஹாப்பி டு த சொசைட்டி, த சில்ட்ரன் ஆர் happy to the school. For example, KG, you are so happy to our school. And 1 to 5th standard, you are a precious happiness to our school. And 6th to 9th standard, all your mischievousness, all your naughtiness, it's a something very beauty. We admire at you. Your presence in our school, it's a big joy for us. And 10 and 11 and 12, with all your goodness, with all your beauty, with all your presence, it's a big joy to our school. Which means a children are a joy. A children are happy. A children are skillfully talented. A children highly talented. You're all highly talented children. Now just listen. On the Children's Day, it's very important. On the Children's Day, you must grow well. So you must give a pay attention to there are children who doesn't have the proper education. See, you now got the good education. Here you got the school, here you got the correspondent, and you got the good teacher and good there are very many students in the world, in India, in Tamil Nadu, they don't have the education. Okay, there are children who are lacking the malnutrition. ஊட்டச்சத்து குறைபாடால் எத்தனையோ குழந்தைகள் கல்வி இல்லாம ஊட்டச்சத்து குறைபாடால் இருக்கின்றன. எத்தனையோ குழந்தைகள் பாதியிலேயே கல்வியை விட்டு விடுகிறார்கள். எத்தனையோ குழந்தைகள் வன்முறையால் தாக்கப்படுகிறார்கள். Are you listening me? There are children who are dropouts. There are children who are abused as a being a children in their school life. Things are happening entirely different. But you must keep yourself active and progressive. Now just listen. ஒரு சின்ன ஒரு incident I just wanted to narrate with you. A few years back, what the 6th standard? Kindly raise your hand. 6th standard. 6th standard. Now listen. Everyone can pay attention. Few years back, a central government, particularly a prime minister, was given award to a 6th standard boy. What is the age of the 6th standard boy? What's the age? What's the age? Must be 11, right? Am I right? 11. Now just listen. 11 வயசு பையனுக்கு பாரத பிரதமர் ஒரு சிறந்த உயரிய விருதை கொடுக்கிறார். அந்த விருது ஏன் கொடுத்தார்னா, நல்லா கவனி. இவங்க இருந்த இடம், இந்த பையனுடைய இருந்த வீடு ஒரு ரயில்வே ட்ராக்குக்கு பக்கத்தில் இருக்கு. ரயில்வே ட்ராக்குக்கு பக்கத்தில் இவங்க வீடு அங்கே தான் இருக்கு. ஒரு நாள் ட்ரெயின் வருகிறது. ஏறக்குறைய மெனி பேசஞ்சர்ஸில் எக்ஸ்பிரஸ் வருது, பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக வருது. ஏன் அவார்டு கொடுத்தாங்க, ஏன் விருது கொடுத்தாங்க, ஏன் கவர்மெண்ட் இந்த பையனை பாராட்டிச்சு, ஏன் இந்த பையனுடைய பேர் பேப்பரில் வந்தது, வீடியோவில் வந்தது. கவனிங்க. யூ மஸ்ட் பிகம் லைக் தட். ட்ரெயின் ஃபாஸ்ட்டாக வருது. அவன் அங்கே பார்க்குறான், ரயில்வே ட்ராக் உடஞ்சிருக்கு, ரயில்வே ட்ராக் கிராக் விட்டுருக்கு. இந்த ட்ரெயின் ஏறக்குறைய ஒரு 1000 பேரை கூட்டிக்கிட்டு அந்த ட்ராக் மேலே போச்சுன்னா கிராக்கில் பட்டு ட்ராக்கு சிதஞ்சு கவிழ்ந்து 1000 பேர் இறந்து போயிடுவாங்க. இந்த 1000 பேரை காப்பாற்றியது அந்த 6th ஸ்டாண்டர்ட் பாய். டு யூ நோ why or how? அவன் எப்படி காப்பாற்றிருப்பான் சொல்லுங்க பார்ப்போம். அவனுக்கு ஒரு தங்கச்சியும் கூட. He has got a sister. How he saved that 1000 passenger? How he saved? என்ன நடந்ததுன்னா கவனிங்க, என்ன நடந்துச்சு. The brilliance of the student, the smartness of the student, why he was awarded. See, his presence of mind, he learned in the early education. அவன் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்த பாடம் தான் that makes mind very sharp. அவன் என்ன பண்றான், அவன் தங்கச்சியுடைய சட்டை சிவப்பு கலர் உடனே கழட்டி, presence of the mind of the student, கழட்டி சுத்துறான். ஏன்னா ரெட் வரும்போது என்னது, ஸ்டாப் இல்லையா, சுத்த then driver understood something, some caution is given. Therefore he stopped the train. The 6th standard boy saved 1000 passengers in the train. What a brilliant mind of the 6th standard boy. Let's give the big round of applause to that boy. So my dear students and my dear children,
You are very important. You are highly skillful, highly talented. You are highly potential. You are a highly capable presence of mind. But you are losing your potentiality in unnecessary thing, watching mobile. Am I right? Watching mobile, internet. சாதாரண விஷயத்துக்கு நேரத்தை செலவழிச்சு அடம்பிடித்து அல்லது டிவியை பார்த்து இல்லை ரிமோட்டுக்காக இல்லை பிள்ளைங்கிட்ட அடம்பிடிச்சு இல்லை பெட்ரோல்கிட்ட அடம்பிடிச்சு பொய் சொல்லி திருடி இல்லை சில தவறான பழக்க வழக்கங்களால் யூ ஆர் லூசிங் யுவர் ஸ்மார்ட்னஸ், யூ ஆர் லூசிங் யுவர் prudence, you are losing your brilliance, you are losing your energy, you are losing your enthusiasm, you are losing your good quality. Therefore, my dear students of the Children's Day, let's make use of the children's potentiality. You are a great person in the society. You are most wanted, valuable, beautiful person in our school, in the society. The day is awaiting for you. A society is awaiting for you. Have a dream. Have a dream. Dream about big and achieve and work for it. ஆகவே பெரிய கனவு காணுங்கள், அந்த கனவு நோக்கி புறப்படுங்கள். உங்களுடைய அழகான மூளை, அற்புதமான பொக்கிஷம் நிறைந்த புதையல் நிறைந்த உங்கள் மூளையை ஆக்கப்பூர்வமாக பயன்படுத்தி நல்ல அற்புதமான குழந்தைகளாக மாணவர்களாக உருவாகுங்கள். ஆக காலம் இருக்கின்ற பொழுது பருவத்தில் பயிர் செய்து அற்புதமான மாணிக்கங்களாக வைடூரியங்களாக தங்கமாக ஜொலியுங்கள். கிடைக்கப்படுகின்ற வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி குழந்தைகள் தின விழாவில் சிறந்த குழந்தைகளாக வளர்ந்து சிறந்த மாணவர்களாக திகழ்ந்து சிறந்த குடிமகன்களாக இருந்து சாதனை படைக்க இந்த பள்ளிக்கூடம் உங்களுக்கு நல்வழி காட்டட்டும். பயன்படுத்துங்கள், ஆசிரியர்களை பயன்படுத்துங்கள், பள்ளியை பயன்படுத்துங்கள், உங்களுடைய நண்பர்களை பயன்படுத்துங்கள், உங்களுடைய பெற்றோர்களை பயன்படுத்துங்கள். நல்லதை நினைத்து நல்லதை பேசி நல்லதையே செய்து அற்புதமான வைடூரியங்களாக திகழ்கள் என்று ஜொலியுங்கள் என்று உங்கள் அன்போடு as a correspondent I wish you happy Children's Day. God bless you. Thank you so much. Thank you, Father, for your thought-provoking story which tickle our funny bones. We always stand and mesmerized by your rhyming punch as always as Father. Sure, we assure you that we follow your words of wisdom too. Thank you, Father. It is now time for the prize distribution. The time when we celebrate hard work, talent, creativity and the wonderful achievements of our students. May I request our respected correspondent Reverend Father Thomas Ilango to please come forward and grace the stage for the prize distribution ceremony. I'll be reading out the names of the prize winners. Prize winners, please come forward to receive your prize. Winners of Fancy Dress Competition. First prize, Bennett Nathaniel from UKGA. Second prize, Sairam from UKGA. Thank you, Father, for joining on the stage. Third prize, Praveen Krishav from LKGA. Joel Elias, LKGA. Jason Kilvich Pradeep, LKGB. Richwin Arav Renaud, UKGB. Izan Mohammed from UKGB. Winners of clay modeling. First prize, Darwin from First A. Second prize, Melvin from Second B. Third prize, Akshit Rayan from Third A. Winners of Cooking Without Fire. First prize, Aditya Vijay from 5th B. Second prize goes to Harish Azawin from 5th A and Jack Joel from 5th B. Third prize, Adil Ahmed from 4A. Winners of Wealth Out of Waste. First prize, Sai Chandu from 6B. Second prize, Adit from 7B. Third prize, Joshua Kavi Bharati from 7A. I request our winners, Arasan of 9th standard.
Second prize, Subikshan of 9th standard. Third prize, Abhay of 10B. I request a correspondent to give away the prizes. The prizes for ADSAP. First prize goes to Krisha, Arjun and Pradeep of 11A2. Second prize goes to Amir Basha, Bhavish, Anand Krishnan, Kotish, Joseph of 11B. Third prize, Kamalesh, Tamil Arasan, Amir and Dharani of 11A1. Prize winners for the talent show. First place goes to Yemen Ritik of 11A1. Second prize, Iman of 12A. And third place is shared by Savio and Advitan of 11A1. Congratulations to all the winners and participants for making this competition truly remarkable. Also, I want to convey our heartfelt appreciation to the school management and to our respected Reverend Father Thomas Ilango for organizing the competitions and events. Thank you so much. A special thanks to Father Regan for joining us on the stage. Thank you, Father. Showing gratitude is one of the simplest yet most powerful things humans can do for each other. I now call upon Mrs. Jamila Thomas to deliver the word of thanks. Gratitude is the best attitude. On behalf of our St. Savio House, I take this opportunity to thank our Honorable Chief Guest, respected Reverend Father Fondant, beloved respected Reverend Father Regan, dedicated principal, supportive vice principal, and academic in charges for their constant guidance and encouragement. A big thank you to our hardworking teachers, helpful non-teaching staff, and supportive parents for their efforts and cooperation. A special word of appreciation to the YouTube team, sound service team, and stage decoration team for their excellent support in making this event vibrant and memorable. And above all, heartfelt thanks to our dear students, the bright stars who make our school a happy and lively place. Once again, on behalf of your house, I thank each and everyone who worked wholeheartedly for the grand success of this Children's Day celebration. Wishing all our wonderful Children's Day a very happy Children's Day. May you continue to shine brightly and achieve great heights. God bless you all. Thank you, ma'am, for your words of gratitude and appreciation. Now, I request everyone to rise for the national anthem. Let us stand in attention with pride and respect as we honor our nation. Let's all Children- stand. And before that, I'd like to pass on the words of appreciation to all the teachers who take a lead and to organize the Children's Day so well. Special congratulations to the principal and the vice principal in charges and all the teachers and the program coordinators. Let's give the big hand to all the teachers for making a day wonderful. Thank you, Father. Let's stand for the national anthem and listen. Once the national anthem gets over, you'll be called to go to the classrooms and to receive the cake. Okay, you will be given the cake so that you can enjoy the Children's Day so well. School standardies, school attention.
Shubha